সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের লাইভ শো লাইভ ফ্রম ওয়াশিংটন ডিসি। চ্যানেল ওয়াশিংটন বাংলার শো লাইভ ফ্রম ওয়াশিংটন ডিসি এমন একটি তথ্যবহুল প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা এন্টারপ্রেনারদের সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি স্টক মার্কেট, রিয়েল এস্টেট, লিগ্যাল সেক্টর সহ আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো। এই শোতে আছি আমি সাইদার সাথে। রিয়েল এস্টেট নিয়ে আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি থাকে না। সবাই হচ্ছে রিয়েল এস্টেট সম্পর্কে জানতে চান। আর সেই কথা মাথায় রেখে আজকে আমাদের অতিথি নিক রোয়ান, যিনি হচ্ছেন রিয়েলটর, ট্রেডমার্ক রিয়েলটিতে। লেটস ওয়েলকাম নিক রোয়ান। গুড মর্নিং সাথী। গুড মর্নিং, কেমন আছেন ভাই আপনি? ভালো। ভালো, তুমি কেমন আছো? তোমাকে তুমি করে বলছি। জি অবশ্যই। গুড, থ্যাংক ইউ। এবং আমরা অবশ্যই ভালো আছি, আপনাকে আমরা পেয়েছি এবং আমরা আজকে অনেক কিছু জানতে পারবো স্পেসিফিকলি রিয়েল এস্টেট নিয়ে। তো আমরা অবশ্যই ভালো আছি এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের দর্শকরাও আজকে অনেক খুশি থাকবেন। থ্যাংক ইউ। That's what I'm here for. এক্স্যাক্টলি। এবার আমরা সবাই জানি যে 2023 সালে রিয়েল এস্টেট মার্কেট অনেক অস্থির ছিল। ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই ছিল, বাড়ির দাম স্টেবল ছিল যদিও, কিন্তু এই বছর বাড়ির দাম কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন? রিয়েল এস্টেট মার্কেট কি কিছুটা স্টেবল হবে? আমরা যদি লোন এবং মর্গেজ অফিসারদের প্রেডিকশন চিন্তা করি, তারা বলছে যে এই বছর কিছুটা কমতে পারে ইন্টারেস্ট রেট। যদি এই বছর ইন্টারেস্ট রেট কমে, সেক্ষেত্রে বাড়ির প্রাইসটা কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? That's a very good question to start with, Shati. Last year was a completely different market, and amazingly, year before was a completely different market. So we're coming into a new year with slightly lower interest rate, and every market creates an opportunity, and it creates an opportunity for different types of buyer. So this market is gonna open up floodgates. The interest rate is gonna go back to, here's my prediction. Interest rate is gonna come down. It's gonna continue to, Fed already said it's gonna, they're gonna lower interest rate 3 times this year, this coming year. Now, how that's gonna, Fed's lowering interest rate doesn't always equal to mortgage interest rate, getting mortgage interest rate lower, but it follows that trend. So what's going to happen right now? We're looking at around 6.5%, 6.65% interest rate. It's going to continue to come down. Here's the biggest misunderstanding. It's not. We're not going to see COVID era 2.5%, 3.5%. We're not. It's just reality. It's just not going to happen. But we're going to see, in my opinion, we're going to see in 5 in front of it. So which would be 5.95, could be 5.75, 5.25. If somebody gives you a specific number that it's going to be 5.75, in my opinion, that may not be true. But we're going to see 5 in front of it. Now, the market prices, if you're talking about prices, what was happening in COVID era, you had price appreciation, year to year price appreciation. It was tremendously high, and it just not sustainable. So I'm সাথী, আমি ইংলিশে বলে ফেললাম আসলে বেশি কথাগুলি। জি, কোনো সমস্যা নেই, আমরা কথা বলতে পারবো, সমস্যা নেই। Okay, so last year যেরকম কোভিড এরাতে হচ্ছিল যে প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন, ইয়ার টু ইয়ার প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছিল আমাদের যেই ডিসি এরিয়াতে হচ্ছিল approximately 29%. In some areas, West Coast, California, they even তারা দেখলো 38% ও কিছু কিছু ছিল. That's really not sustainable. এইরকম প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় না। In a normal market যেটা হয়, তোমার price appreciation, year to year price appreciation হয় 5.5%. So what's going to happen? We're going to see, আমরা দেখবো যে deceleration of price appreciation. Now, what does that mean? Now, think about a graph, right? যেটা হচ্ছে তোমার 2020, 2019, 2020, 2021, 20, even 2022, your price এরকম করে যাচ্ছিল, বাড়ছিল, গ্রাফটা যদি দেখো।
year to year. Now, like I said, that's not sustainable. So what we're gonna see, it's not gonna go up like crazy like that. It's gonna start to level down. It's gonna start to come back to normal, which should be 5.5%. একটা জিনিস দেখার কথা হচ্ছে, মনে করার কথা হচ্ছে, রিয়েল এস্টেট মার্কেটটা হচ্ছে হাইপার লোকো। সো যেই নাম্বারগুলি আমাকে আমি দিচ্ছি দর্শকদেরকে, তোমাদেরকে, এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ন্যাশনাল ট্রেন্ড। তুমি আমাদের ডিএমভি এরিয়া তো কিছু কিছু এলাকার নাম্বার যদি দেখো, এটা ইটস গোনা বি different than different in different areas. So, but that's what we're gonna be seeing. You're gonna see prices coming down, not down, prices leveling up. But you're gonna continue to see price going up. Another thing, I made a video the other day. There are some warning signs for some buyers. Here's what: when you have lower interest rate, lot more people get qualified. So yes, লাস্ট ইয়ারে হচ্ছিল তোমার ক্লোজ টু 8% ইন্টারেস্টে চলে যায়, কিন্তু ওই সময় আমাদের কিছু কিছু বাড়ি দেখা যাচ্ছিল যে স্টে ইন দ্য মার্কেট স্লাইটলি লঙ্গার। তাতে হয় কি, সেলার নেগোসিয়েশনের জন্য ইজি থাকে। ওই বাড়ির প্রাইসটাতে কম করা যায়, তারপরে সেলার কিছু ক্রেডিটও দিয়ে দেয়। এখন we're gonna start to see less of that, because we're gonna have more buyers fighting over one house. তখন যেটা যখন হয়, তখন বিডিং ওয়ার শুরু হয়, যেরকম 2021 2022-তে আমরা দেখলাম এক একটা বাড়ির পিছনে, আমি একটা বাড়ি বিক্রি করছি যেটার পিছনে 40টা অফার ছিল। সো I will never forget that. So it's not gonna be ওইরকম হবে না, 40টা অফারের মধ্যে চলে যাবে না, কিন্তু তারপরও যে বিডিং ওয়ারগুলি ছিল একটু একটু আস্তে আস্তে করে আমরা দেখতে থাকবো। But price is gonna continue to go up at a slower rate. আমরা অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারলাম, যে অনেক ডিটেইলে জানতে পারলাম, অনেক নাম্বার সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। কখন অ্যাকচুয়ালি 3%, 5% অথবা 20% ডাউন পেমেন্ট দিতে হয়? ডাউন পেমেন্টের সাথে ইন্টারেস্ট রেট কিভাবে কাজ করে, এটা যদি একটু বলতেন। Another very good question. So it really depends on তুমি কোন স্টেজের বায়ার, রাইট? ইফ যদি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হয়, ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদেরকে এনকারেজ করার জন্য ল্যান্ডার, তারপরে কাউন্টি, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম থাকে ওনাদেরকে হেল্প করার জন্য। সো ইন জেনারেল FHA লোন, যেটা গভর্নমেন্ট লোন না, কিন্তু গভর্নমেন্ট ব্যাকড লোন, FHA, ফেডারেল হাউজিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটা ওভারসি করে। ওইটাতে মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 3.5%। কনভেনশনাল লোন, যেটা হচ্ছে প্রাইভেট মার্কেটের লোন, minimum down payment 3%. Now, for first-time home buyers, like I said, some lenders would give you 2% credit. There are some loan programs available যে first-time home buyer এর জন্য 0% down payment. এগুলি আমরা তখন দেখতে শুরু করলাম গত বছরে, যখন ইন্টারেস্ট রেট হাই হয়ে গেল। Lender, they get creative. They have to make their money, they have to sell. So they were more creative on loans. ওইটা এখনো কন্টিনিউ হচ্ছে, এখনো পাওয়া যাচ্ছে 0% লোন, 1% লোন পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন কাউন্টি থেকে আবার ডাউন পেমেন্টের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট করে, ওগুলিও অ্যাক্সেস করা যায় ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারের জন্য। সো টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন, ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস। If it's a second home you're buying, investment property you're buying, those are slightly higher. If you're buying first time, then you have a lot more option, even from 0%, 1% to 3%, 3.5%, even 5%. 0% ইন্টারেস্ট রেটও পসিবল? Yeah, 0% interest rate is possible for first-time home buyers. Again, another thing also to keep in mind, এই যে আমরা বলি যে 7% হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, 6.5% হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, it's a biggest misconception, biggest myth হচ্ছে যে এটা সবার জন্য এক না। সো অনেকে মনে করে যে মার্কেট রেট 6%, 6.5% হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার ইন্টারেস্ট রেটটা হয়তো 6.5, এটা কিন্তু ঠিক না। এটা কোনো একটা এন্টিটি থাকে না যে এটা সবার জন্য একটা রেট ফিক্স করে রাখে। It depends on the buyer. Every buyer is different. Every buyer situation is different. তোমার রেটটা নির্ভর করে তুমি কতটুকু, এই যে একটা প্রশ্ন করলা যে ইন্টারেস্ট রেটে আর ডাউন পেমেন্টের মধ্যে কি কোরিলেশন, তুমি যত বেশি ডাউন পেমেন্ট দিবা, তোমার ইন্টারেস্ট রেট তত নিচে চলে আসবে। কারণ ল্যান্ডারের জন্য ওই লোনগুলি রিস্ক
কম থাকে। So so the higher the down payment, the lower your interest rate, and your interest rate also based on your income. তোমার ইনকামটা কতটুকু, তোমার ক্রেডিট স্কোরটা কতটুকু, তোমার যত ভালো ক্রেডিট স্কোর হবে তোমার ইন্টারেস্ট রেট তুমি তত ভালো পাবা। সো দেয়ার আর লট অফ ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস। তারপর আবার এই যে 7.5% মার্কেটও আমার অনেকগুলি বায়ার ছিল যারা 6.5% পাইলো, 6.25 পাইলো। কিছু কিছু প্রোগ্রাম থাকে যেমন বাই ডাউন করে, কিছু ল্যান্ডারদেরকে কিছু এক্সট্রা টাকা দিলে ওইটা রেটটা ওরা নিচে নিচে করে দেয়, এটা রেট বাই ডাউন বলে। সো সো এই যে ইন্টারেস্ট রেট হাই দেখে যে ভয় পেয়ে যাওয়া, দ্যাটস দ্য বিগেস্ট মিস্টেক যে বায়াররা করে, যে ভয় পেয়ে গেলাম, এটা তো 6.5 হয়ে গেল, এটা তো নিচে, এর থেকে নিচে করা যায় ইন্টারেস্ট রেট। ও ওয়াও! আ আমরা অনেকেই দেখেছি যে অনেকে হচ্ছে অকশন থেকে বাড়ি কেনেন বা কিনতে চান। হ্যাঁ? সেক্ষেত্রে অকশনের বাড়িগুলো অনেক কম প্রাইসে হয়। মার্কেট প্রাইস এর চাইতে অনেক কম প্রাইসে হয়। সেক্ষেত্রে একজন রিয়েলটর কিভাবে সাহায্য করতে পারে বায়ারদেরকে? এবং অকশনের বাড়িগুলো কেন তুলনামূলক কম দাম হয়? Okay, so there are two question blend into one. প্রথম এক্সাক্টলি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে রিয়েলটার কি দরকার অকশনের বাড়ি কেনার জন্য? আহ, উম, আসলে দরকার নাই। আহ, বা রিয়েলটার একজন নর্মাল পাবলিক অকশনে গিয়ে বাড়ি কিনতে পারে, কিন্তু নর্মাল পাবলিকের কিন্তু আমাদের যেরকম নলেজ, রিয়েলিস্টিকলি যেটা বলা হয় যে আমাদের যে নলেজগুলি আছে, এটা আমাদের কাজ। সো আমাদের যে নলেজ আছে একদম নর্মাল পাবলিকের নলেজ থাকবে না। অকশন বাড়িগুলি কিনা কিন্তু একদম রিস্কি। এই জন্য রিস্কি, মোস্ট অফ দ্য টাইম অকশন বাড়িগুলি হচ্ছে দুই দুই বিভিন্ন ধরনের জন্য অকশন হয়। একটা হচ্ছে ফোরক্লোজ প্রপার্টি হয়ে যায়। এখন চিন্তা করে দেখো, যেই লোকটা আহ, বাড়ির পয়সা দিতে পারছে না, মর্গেজ দিতে পারছে না, সে কি বাড়ি মেনটেন করতে পারবে? না, তার বাড়ি তার বাড়ি 6 মাস ধরে পড়ে আছে, 7-9 মাস, 1 বছর হয়ে গেল, লোন সে মর্গেজই দিতে পারতেছে না। সেই লোকটা কি মানে কোনো একটা পাইপ নষ্ট হয়ে গেল, এটা ফিক্স করতে পারবে? তার একটা ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা হয়ে গেল, এটা ফিক্স করা এই মুহূর্তে করতে হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা অনেক বড় সমস্যা হইতে পারবে। সে কি এগুলি কেয়ার করবে? সে তো জানেই তার বাড়ি এমনি ব্যাংক নিয়ে যাচ্ছে। সো সো ওই ধরনের বাড়িতে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা থাকে, মোস্ট অফ দ্য টাইম। এগেন, ইটস নট ওয়ান সাইজ ফিটস অল, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই ধরনের বাড়িতে সমস্যা থাকে, ডিস্ট্রেস প্রপার্টি থাকে। সো ইউর টেকিং এ রিস্ক। স্পেশালি যারা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, অনেকে মনে করে, হ্যাঁ ওরে বাবা, এই তো 500,000-এ এত বড় একটা বাড়ি পেয়ে যাচ্ছি, অকশনে যে গিয়ে there are some other problem it's gonna happen. বাড়িতে হয়তো লিনও পড়ে আছে, তুমি তো জানো যে একটা বাড়ির পিছনে অনেক ধরনের লিন থাকে। আম, যারা যারা যে মর্গেজ দিতে পারছে না, সে হয়তো একজনকে দিয়ে একটা রুফ ঠিক করলো, ওই রুফারকে পয়সা দিল না, সে মেকানিক্স লিন রেখে দিল বাড়ির উপরে। এগুলি ও কিন্তু, ইয়া, এখন ওরা কিন্তু যারা অকশনে করে এগুলি কিন্তু তোমাকে ওই আগে বলে দিবে না, তোমাকে জানাবে না। সো again, that to answer your question, realtor can help you with those work and say, hey, this this এরিয়াতে, এই এরিয়াতে বাড়িগুলি এই দামে বিক্রি হচ্ছে। আরেকটা কথা হচ্ছে, বাড়ির দামগুলি কিন্তু বিভিন্ন এলাকার উপরে নির্ভর করে। যেমন একটা বাড়ি আমি বুন্সবুরেতে দেখালাম আমার আমার একজন ক্লায়েন্টকে, $500,000, like Osherman builder, they build beautiful homes, $500,000. Shati, if you, I think you saw one of those pictures. জি, আমি দেখেছি। It, অনেক it's সুন্দর। লাইক it's beautiful. It's beautiful. But the problem is, same house, if you buy it in Potomac, it's you can't even touch it for 1.5 million. এক্সাক্টলি। So কোন এলাকাতে অকশন হচ্ছে, ওই এলাকার বাড়িগুলির দাম কি রকম হওয়া উচিত, জেনারেল পাবলিক তো এটা তেমন বুঝবে না। অনেকেই আছে জ্ঞান বুদ্ধি মানুষেরা, এই ইয়েতে কাজ করতে পারে, তারা হয়তো বুঝতে পারবে, কিন্তু ইন জেনারেল যারা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, তাদের তো এত নলেজ থাকবে না। সো রিয়েলটার্স ক্যান হেল্প উইথ দ্যাট। এক্সাক্টলি। এবং আপনি যেটা বললেন, কেন কম দাম হয় সেটা আমরা বুঝতে পারলাম। অকশন থেকে বাড়ি কেনার অসুবিধাগুলো আমরা বুঝতে পারলাম। সুবিধাটা কি? কেন মানুষ কিনছে? মানুষ কিনছে ওই যে দাম দেখে, মানুষ কিনছে যে এটা দাম অনেক কমে পাচ্ছি,
এখন এমন না যে আমি বলি না যে সব অকশনই অনেক ভালো ভালো খুব সুন্দর ভালো দামে পাওয়া যায়, বাট there are some risk attached to it. আরেকটা সুবিধা হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবা যে কত দিনে বাড়িটা বিক্রি হচ্ছে। সেলারের জন্য এটা একটা বড় সুবিধা থাকে যে সে তাকে নেগোসিয়েশনের জন্য ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে হয় না। যারা কিনবে তাদের জন্য যে সুবিধা হচ্ছে ভালো একটা দামে পাওয়া যাচ্ছে। বাট রিপেয়ার কস্টটা তুমি যদি অ্যাড করে নাও, that adds another layer. But yeah, the prices, it's very attractive, some of those prices. অনেকে আছে রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করতে চায় এবং তারা প্রথমেই শুরু করে অকশন দিয়ে যে ঠিক আছে আমি একটা অকশন থেকে বাড়ি কিনে দেন এটাকে আমরা রিমডেলিং করে আমরা এটা সেল করবো। হুম, এই যে যারা নতুন, যারা এই কনসেপ্ট নিয়ে আগাতে চায়, আচ্ছা বিজনেসে তো অনেক রিস্ক থাকবেই, হুম, তারপরে হচ্ছে আমরা এটা করতে চাই, হুম, হুম। তাদের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? So auction is not the only option. শুধু অকশনেই যে ভালো বাড়ি পাওয়া যাবে ফ্লিপ করার জন্য এটা কিন্তু না। আমাদের রিয়েলটরদের কিন্তু অনেক সময় অ্যাক্সেস থাকে, ক্লায়েন্ট থাকে যারা প্রি অকশন, যাদের আম, যাদের বাড়িগুলি অকশনে চলে যাবে ওই সময় তারা মনে করতেছে যে এটা অফ মার্কেট বিক্রি করে দিলাম, মার্কেটে দিলাম না। এরকম কিন্তু অনেক ধরনের ফ্লিপ মার্কেট যারা হোলসেল করে একটা ধরো বাল্টিমোর বা একটা কাউন্টিতে গিয়ে পুরা নেইবারহুডটাকে কিনে ফেলে, হোলসেল করে ওদের কাছ থেকে। ওদের রিয়েলটারদের ভালো সম্পর্ক থাকে হোলসেলারদের সাথে, তো ওইখান থেকে অফ মার্কেট প্রপার্টি দিয়ে ভালো বাড়ি পাওয়া যায়। সো ফ্লিপ করার জন্য যে অকশনই হতে হবে এমন এমন কথা না। তারপর কিছু রিয়েল এস্টেট ওন প্রপার্টি যারা মার্কেটে আসে, রিয়েলটার যদি নেগোসিয়েশন করতে পারে যে এলাকাটা জানে এই এলাকার বাড়ির দাম এত হওয়া উচিত, ওই বাড়িটা পড়ে আছে 3 মাস মার্কেটে, ওইখানে নেগোসিয়েশন করে ভালো দামে, অনেক সময় অকশন থেকে ভালো দামে বাড়ি কেনা যায়, তখন তুমি ওটা ফ্লিপ করে তুমি ওটা প্রফিট করতে পারবে। এবং দেখে সেখানে কিন্তু রিস্কও কম থাকে, অপশনে যে একটা বিশাল বড় একটা রিস্ক থাকছে এই রিস্কটাও কিন্তু অনেকটা কমে আসে। এক্স্যাক্টলি। আহ, আমরা আপনার কাছে এটাও জানতে চাই যে মুভ আপ বায়ারদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন? That's another good. I love that. একজন একটা যখন বাড়ি প্রথম কিনে, রাইট, প্রথম বাড়ি কিনে ইউজুয়ালি বেশিরভাগ দেখা যায় যে টাউন হাউস কিনতেছে, ইদার টাউন হাউস, অ্যান্ড দোজ আর গুড ডিসিশন, ইদার টাউন হাউস আর কন্ডো। কেনার পরে বিয়ে হয়ে গেল কারো, বাচ্চা যখন বাড়ি কিনলো একটা বাচ্চা ছিল, দুইটা হয়ে গেল, এখন তারা বড় হয়ে যাচ্ছে, তাদের বড় বাড়ির দরকার। তাদের জন্য নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে আমি উপদেশ দিব যে আপনার লাইফটা অ্যাসেস করুন, আপনার ফাইন্যান্সিয়ালটা অ্যাসেস করুন। প্রথমটা হচ্ছে নাম্বারস। এভরিথিং ইন লাইফ, আই ট্রুলি বিলিভ, আই লাভ ম্যাথ, আই 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 এভরিথিং ইজ ইন নাম্বারস। আপনি দেখুন কত বড় বাড়ি বললে তো একটা কারোর জন্য 6,000 স্কোয়ার ফুট তো বড় না, কারোর জন্য 3,000 স্কোয়ার ফুটও বড় না। আপনি যদি 1,500 স্কোয়ার ফুটে থাকেন, দেন ইউ হ্যাভ টু মুভ টু মেবি 1,500 থেকে 3,000 স্কোয়ার ফুটে যাওয়া। এখন কত, হাউ বিগ ইজ বিগ এনাফ ফর ইউ? দ্যাটস নাম্বার ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। সেকেন্ড থিং, ডু ইউ লাভ দিস নেইবারহুড? আপনি যেই নেইবারহুডে আপনি এখন আছেন, এই নেইবারহুডটা কি ভালো লাগে? এটাতে ভালো কি উইলি দেখুন, এটাতে খারাপ কি, আপনি নেইবারহুড চেঞ্জ করবেন কিনা। অ্যানাদার থিং ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, যে এই বাড়িতে যেটা আপনি আছেন, পরের বাড়িটা কেনার জন্য এই বাড়িটা বিক্রি করতে হবে কিনা। দ্যাটস দ্য বিগেস্ট পিস অফ দ্য পাজল ইন মুভ আপ বায়ার্স। যেটা হচ্ছে এই বাড়িটা রাখবো না এটা বিক্রি করে দিব। In my opinion, okay, I'm a realtor. If you sell house, I make money. But then my advice to most of my for move up buyers, if you don't have to sell, যদি বাড়ি কেনার বিক্রি করার দরকার নাই, then don't sell. I always tell my young first time home buyers when they're buying this house, and I always tell them, look, this house that I'm buying for you, this is your retirement. You're buying it for $350,000. Think about 30 years from now. In general term, right, rule of thumb, in 30 years, এই জন্য যে মর্গেজ লোনগুলি হয় 30 years, 30 years, at least 2.75 times
লাস্ট 30 ইয়ার্স যদি দেখো, আমরা তো 4 times 5 times হয়ে গেছে। যারা 30 ইয়ার্স আগে যারা 200,000 দিয়ে বিক্রি করছে বাড়ি, ওই বাড়ি তারা 800,000-এ বিক্রি করছে গত বছর। সো সো ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সেল, যদি তোমার বাড়ি বিক্রি করতে একদম দরকার নাই, টাকা তুমি 7 বছর ধরে অনেক টাকা জমায় রাখছো, এটা বাড়ি বিক্রি, ওই বাড়ি বিক্রি করো না। এটা হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস। Keep that as your investment property. Move up to next property. That's a very important thing. And if you keep it, another mistake that many of us make, and it's not only us, Bengalis or Indian, it's everyone's goal is to save $10, right? If you save $10, you make $10. So most of the time দেখা যায় যে যারা ওই মুভ আপ করছে, ওই বাড়িটা রেখে দিল, তারপর তারাই নিজেই ল্যান্ডলর্ড হয়ে যাচ্ছে। That's another mistake. And I think we can talk about that in another show, doing renting and investment. But to answer your question, those are a few things that I would. There's other things, school system and other things, but number one would be, look at the numbers. এক্স্যাক্টলি। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, যেটা নিয়ে আসলে সবাই খুব ওরিড হয়। বাড়ি কিনতে গিয়েও কিনছেন না, অনেক ভালো বাড়ি পাচ্ছে কিন্তু কিনছেন না, আবার অনেক পুরনো একটা বাড়ি কিনতে হচ্ছে তাদেরকে। স্কুল রেটিং, অনেকেই স্পেসিফিকলি যারা মানে যাদের হচ্ছে বাচ্চা অনেক ছোট থাকে, বা তারা যারা হচ্ছে বেবি প্ল্যানিং করছে, তারা আসলে স্কুল রেটিংটার কথা চিন্তা করে মুভ হতে পারছেন না। যেখানে স্কুল রেটিং অনেক কম সেখানে হচ্ছে বাড়ির দাম অনেক কম, আবার যেখানে হচ্ছে স্কুল রেটিং অনেক বেশি সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি অনেক অনেক বেশি। Mhm. তাদের জন্য আপনি কি ধরনের পরামর্শ দিবেন? Okay, another great question. So school, আমাদের বাচ্চারাই হচ্ছে আমাদের জীবন, রাইট? তাদেরকে ভালো পড়াশোনা করানো, ভালো স্কুলে রাখা, এটা সব সব বাবা মাই চায়। এখন একটা কথা হচ্ছে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, রিয়েলটার্স যারা হচ্ছে, আমরা কিন্তু সেলস পিপল, রাইট? আমরা অ্যাডভাইজার না, আমরা হচ্ছে সেলসে। অ্যাডভাইস তো অবশ্যই করে, সবাই করতে হবে, কিন্তু ফেয়ার হাউজিং বলে একটা কথা আছে। তারপর স্টিয়ারিং, তুমি লতে স্টিয়ারিং হচ্ছে যে একজন বায়ারকে এই এই এলাকাতে স্টিয়ার করে দেওয়া, ওই এলাকাতে স্টিয়ারিং করে দেওয়া, অনেকে স্কুল সিস্টেম ইউজ করে ওইভাবে করতে পারে। সো রিয়েলটার্স আর নট টু সে এই স্কুলটা ভালো, এখানে আপনি যান, এই স্কুলটা খারাপ, এখানে আপনি যায়েন না। এটা রিয়েলটার, ইটস আনএথিক্যাল, ইটস কনসিডার, ইটস এগেনস্ট ফেয়ার হাউজিং। সো এটা এথিক্যাল না। আমরা করতে পারবো, যেটা আমি অ্যাডভাইস দেই, আমি আপনারা অনলাইনে গিয়ে স্কুলটা রেটিংটা চেক করুন। অনেক সময় আমরা তো প্রাইভেট, আমি জানি না তুমি কিভাবে, আমি প্রাইভেট স্কুলে পড়া মানুষ। Even in private school, they create, it's all comes from family. ফ্যামিলি বাচ্চাদেরকে কিভাবে বড় করলো, কিভাবে শিক্ষা দিল, কতটুকু বাচ্চাদের সাথে এঙ্গেজ থাকে, সবকিছু তো স্কুলের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত না, তাই না? সো সো চেক দ্য রেটিংস এন্ড দেখো ওই রেটিংসটা কিভাবে হয়। অন্যান্য অন্যান্য প্যারেন্টসরাই ওগুলি রেটিং দেয়, রাইট? বিভিন্ন ধরনের রেটিং সিস্টেম থাকে। দেখো প্যারেন্টসরা কি বলে, ওগুলি রেটিং, কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে চেক করা যায় যে প্যারেন্টসরা কি বলে। এখন একটা স্কুলে রেটিং 7 হলো, রাইট? ওইটাতে কিন্তু তোমার বাচ্চার কি ধরনের চাহিদা, রাইট? এটা যদি স্পেশাল এডের বাচ্চা হয়, যে পঙ্গু বা বা বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড। এক্স্যাক্টলি, ইমোশনাল চ্যালেঞ্জ, ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ, অনেক সময় ওই যে রেটিং 7 দেখে ওই স্কুলটাকে একদম ফেলে দেওয়া হলো, এটাও কিন্তু ভালো না। যেটা আমার অ্যাডভাইস থাকবে, তুমি যাও স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলো, স্কুলদের স্টাফদের সাথে কথা বলা, কারণ তোমার বাচ্চা তো ওখানেই যদি একটা ভালো বাড়ি খুঁজে পেলা, রেটিংটা একদম একটু শেকি মনে হচ্ছে, এগেইন দিস ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাডভাইস, আমি এটা সবার অত একমত হবে না, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাডভাইস। স্কুলে যাও, স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলো, আমার বাচ্চার এই হিয়ারিং এর সমস্যা, তুমি তোমার স্কুলে এই বাচ্চাদের এইটার জন্য কি করতে পারবা, বা আমার বাচ্চা হাঁটতে একটু সমস্যা, তোমাদের অ্যাক্সেসিবল কি ধরনের আছে। বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করো, ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে কথা বলো, কারণ ওরাই কিন্তু তোমাদেরকে হেল্প করতে পারবে। সো I think going to school, talking to principal, talking to faculty,
that might actually be beneficial, and I've seen that being beneficial to many. So not always focusing on one numbers, what rating might not be the best thing for the child. It's about the what the child's need is. এক্সাক্টলি। এবার যদি জিজ্ঞাসা করি, আমরা আমরা গত বছর দেখেছি যে সিঙ্গেল হাউস এবং টাউন হাউসের দামের পার্থক্যটা খুব বেশি কিন্তু ছিল না। হয়তোবা আমরা যেটা চিন্তা করি যে ফার্স্ট টাইম বায়াররা যে ঠিক আছে, সিঙ্গেল হাউসটা অনেক 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 এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, আমি হয়তোবা টাউন হাউসে মুভ করি বা আমি একটা কন্ডো নেই। কিন্তু যদি সিঙ্গেল হাউস এবং টাউন হাউসের প্রাইস আমরা চিন্তা করি, খুব বেশি ডিফারেন্স না। সেটা কেন হয়? মানে আমরা যদি স্কয়ার ফিটও চিন্তা করি, স্কয়ার ফিটে অনেক পার্থক্য, কিন্তু আহ প্রাইস ডিফারেন্স একদমই খুব কাছাকাছি। কেন হয় এটা? Okay, so that's another could be slightly misconception. If you look at one area, like one specific neighborhood, one specific area, one specific city, you would always see a price difference. Almost always see. If you're যদি apple to apple compare করো, um, that's comparing apple to apple and apple to oranges, it's a different thing. যদি apple to apple compare করো, কোন কোন বছরে বাড়িটা বানানো হলো, বাড়িটার কন্ডিশনটা কি, বাড়িটার কতটা বেডরুম, কতটা বাথরুম, ওইগুলি যদি কম্পেয়ার করে দেখো, সিঙ্গল ফ্যামিলি will always in most cases be more, again condition নির্ভর করে, it will always be more expensive. But if you're first time home buyer, should you buy a single family home or townhouse? That's a completely different question. But you will, if you look at the one specific area, you will always see a price difference. আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ। আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আহ, যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং যারা নতুন বায়ার বা যারা আসলে বাড়ি কিনতে চায়, আপনার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমটা যদি আমাদের দর্শকদের বলে দিতেন। থ্যাংক ইউ সাথী, থ্যাংক ইউ এগেন ফর ইনভাইটিং মি। যোগাযোগের সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আমাকে ডিরেক্ট আমার সেলফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে একটা কল করতে পারবেন, টেক্সট করতে পারবেন 443-824-1764. One thing that I always ask my potential clients and friends, আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করে নিন। আমার লাইফটা একটা জার্নি আমি মনে করি, রিলসটা হচ্ছে আমার প্যাশন। এখানে আমি অনেক কিছু আমার পার্সোনাল লাইফটা আমি শেয়ার করি, অনেকে খুব পছন্দ করে। সো আমাকে নিক রোয়ান রিয়েলটর বা নিক রোয়ান ফেসবুকে আমাকে অ্যাড করেন, ইনস্টাগ্রামে অ্যাড করেন, আমাকে টিকটকে পাবেন। Those platform I love communicating. I always comment back and communicate. So that's another way আমাকে কানেক্ট করা যায় আমার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আমরা অবশ্যই আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা আরো ইলাবোরেটলি ডিসকাস করব, আরো অন্যান্য টপিকস নিয়ে, রিয়েল এস্টেট রিলেটেড। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে। বিরতির পর ফিরে আসছি নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত এক দেশ। আছে শত শত ইমিগ্রেশন কোর্ট, আছে আইস ডিটেনশন ফ্যাসিলিটি, বন্ড হিয়ারিং, মাস্টার হিয়ারিং কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিংয়ের মতো অ্যাজাইলাম বিষয়ক যে কোনো কোর্ট প্রসিডিওর আমেরিকার যে প্রান্তের যে কোর্টেই হোক না কেন, রাজুলর অ্যাটর্নিদের পাবেন সবখানে। আপনার অ্যাজাইলাম কেসের হিয়ারিংয়ের জন্য অ্যাটর্নি রাজু মহাজনও সরাসরি যাবেন আমেরিকার যে কোনো কোর্টে। তাদের ধারালো যুক্তি এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আপনাকে এনে দেবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল। আজই যোগাযোগ করুন। ইমেইল info@rajulaw.com এবং asylum@rajulaw.com। In the competitive landscape of the U.S. job market, a mere 2% of applicants receive any form of response after submitting their resumes for job positions. What's more, an overwhelming majority,
nearly 100% of the time, are left in the dark without any feedback on why their resumes were not selected or why they did not secure the final job offer post-interview. This situation is undeniably frustrating, demoralizing, and a significant time drain. Enter 𝐼𝐚𝐬𝐧𝐃𝐂, our state-of-the-art AI-powered solution designed to tackle this issue at its core. Representing the pinnacle of third-generation AI technology, 𝐼𝐚𝐬𝐧𝐃𝐂 provides unprecedented insights into how job seekers' resumes are perceived by recruiters and hiring managers. Our mission is clear: to empower job seekers by offering a comprehensive suite of tools, thereby making their job search process not only seamless but also entirely within their control. Built upon a foundation of customer-centric principles, 𝐼𝐚𝐬𝐧𝐃𝐂 stands out with its affordable pricing, customizable services, and rapid order delivery. We believe in putting the job seeker's experience first, offering a transformative solution that addresses the pain points of the current job application process. বিরতির পর আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের শো লাইভ ফ্রম ওয়াশিংটন ডিসিতে। রিয়েল এস্টেট এন্ড স্টক মার্কেট নিয়ে আমাদের সবার অনেক আগ্রহ থাকে। আজ আমাদের সাথে আছেন এমন একজন যিনি লিডিং স্টক ইনভেস্টমেন্ট ক্লাব মার্কেট উইজার্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনকর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সড মর্গেজ লোন অফিসার হাবিবুস সোবহান শামস। লেটস ওয়েলকাম হাবিবুস সোবহান শামস। আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? কেমন আছেন? শুভ সকাল। শুভ সকাল। আপনাকে পেয়ে অবশ্যই আমরা অনেক ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আপনাকে তো এর আগেও আমরা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, বাট আজকে আমরা কিছু স্পেসিফিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। আমাদের নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে 2024। শুরুতেই জানতে চাই, এই যে নতুন বছর 2024-এ ইন্টারেস্ট রেট কেমন হতে পারে? আমরা দেখেছি যে গত বছর ইন্টারেস্ট রেট অনেক ঊর্ধ্বগতির দিকে ছিল। এই বছরে কি এটা কমার কোনো সম্ভাবনা আছে? ওয়েল, এটা আসলে ডিপেন্ড করবে ওভারঅল মার্কেটের উপরে। আপনার ফেড চেয়ারম্যান অলরেডি অনেকবার বলেছে যে গিয়ে এই বছর তাদের টার্গেট প্রাইস 4.5 এর মতো। সো এখন কারেন্টলি কিন্তু টার্গেট প্রাইস গিয়ে 5.25 থেকে 5.5। সো ইভেনচুয়ালি আসলে এটা কমার চান্স আছে। মার্কেট যদিও প্রেডিক্ট করতেছে যে 3 থেকে 5 বারের মতো 0.25 করে হয়তোবা ইন্টারেস্ট রেট কমবে এই বছর। যদিও রিসেন্টলি ফেডারেল রিজার্ভ থেকে বলা হয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি রেট কাট করার সম্ভাবনা নাই, তবে রেট কাট হবে মোটামুটি। আর যেহেতু আমার যেটা পার্সোনাল প্রেডিকশন সেটা যেহেতু এই বছর ইলেকশন আছে, সো গিয়ে হয়তোবা ইনারা চাবে পলিটিক্যাল সব রিজনের কারণে হয়তোবা উনারা চাবে যে গিয়ে রেটটা একটু কমুক ইলেকশনের আগে অন্তত। সো এই বছর আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে মর্গেজ রেট তো গিয়ে ওভারঅল হাই গিয়েছিল 8.4 8.5 পর্যন্ত। আপনার এটা হয়তোবা 6% এর নিচে আসতে পারে এই বছর। তার মানে আপনি বলছেন যে এই যে আমাদের ইলেকশন হবে 2024-এর, এটা একটা ইফেক্ট আনতে পারে এবং সেটা পজিটিভ ইফেক্ট হতে পারে। হ্যাঁ, মানে সবসময় এরকমই হয়, কারণ পলিটিক্যাল কিছু রিজন থাকে। সবাই চায় যে গিয়ে মানুষজন যাতে গিয়ে মার্কেট যাতে গিয়ে আপনার স্টেডি থাকুক, মানুষজন যাতে গিয়ে বেশি গিয়ে আপনার মার্কেটে ইনভলভ থাকুক, এবং এগুলা দেখে যাতে গিয়ে তারা তাদের ভোটটা কাস্ট করে। তো আমার মনে হয় যে গিয়ে আমেরিকান পলিটিক্স এর কারণেই গিয়ে হয়তোবা রেটটা একটু কমবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়তোবা কমবে। সবাই এক্সপেক্ট করতেছে, মানে মার্কেট ওভারঅল যারা লিডিং এক্সপার্ট তারা সবাই এক্সপেক্ট করতেছে যে মার্চের থেকে গিয়ে রেট কাট হওয়া শুরু করবে। আমি বলবো যে মার্চে না হলেও হয়তোবা জুন থেকে হয়তোবা রেট কাট হওয়া শুরু হতে পারে। দ্যাটস আ গ্রেট নিউজ ফর দ্য বায়ার, যারা গত বছর ওয়েট করেছে, বাড়ি কিনতে চাচ্ছে কিন্তু কিনতে পারছে না ইন্টারেস্ট রেটের জন্য। আমাদের একটা সবার খুব কমন প্রশ্ন থাকে যে আমরা কার কাছে আগে যাব যখন আমরা বাড়ি কিনতে চাই? আমরা কি একজন লোন অফিসারের কাছে আগে যাব, নাকি আমরা একজন রিয়েলটরের কাছে আগে যাব? মানে একজন লোন অফিসার এবং একজন রিয়েলটর কিভাবে, কোন সেক্টরে কিভাবে কাজ করছে,
এটা যদি একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন। দ্যাট ইজ আ গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। তো হচ্ছে দুইজনের কাজ কিন্তু আসলে দুই রকমের। একজনের কাজ হচ্ছে তাকে বাড়ি দেখানো, যে হচ্ছে তাকে বাড়িটা অ্যাকোয়ার করতে হেল্প করবে। আর লোন অফিসারের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সে যদি লোন নিতে চায় তখন হচ্ছে তার জন্য লোনের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা, মানে তার প্রোফাইল অনুযায়ী তার ক্রেডিট স্কোর, তার ইনকাম, তার ট্যাক্স, তার ওভারঅল ডেট, মানে আপনার হচ্ছে তার যদি হচ্ছে কোনো ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট থাকে, তার যদি কোনো গাড়ির লোন থাকে, তার যদি কোনো পার্সোনাল লোন থাকে, সেগুলা ক্যালকুলেট করে ডিটারমাইন করা যে সে কত টাকা পর্যন্ত সে হচ্ছে লোন নিতে পারবে। তো ইউজুয়ালি যেটা হয় আপনার হচ্ছে এফএইচএ লোন, মানে যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফান্ডেড প্রোগ্রাম, সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার 41% থেকে 43%, ম্যাক্সিমাম হয়তো বা হচ্ছে 45% এরিয়া ভেদে আপনার হচ্ছে অ্যালাউ করে ডেট টু ইনকাম রেশিও। ডেটের মধ্যে হচ্ছে প্রাইমারিলি যেটা ধরা হয় সেটা হচ্ছে আপনার আপনার ক্রেডিট কার্ডের যদি কোনো বিল থাকে, মান্থলি পেমেন্ট যেটা, সেইটা, তারপর হচ্ছে আপনার অটো পেমেন্ট, তারপরে আদার্স রিভলভিং যদি কোনো ক্রেডিট লোন থাকে সেগুলার হচ্ছে মান্থলি মিনিমাম পেমেন্ট যেটা থাকে সেইটা। আপনার কিন্তু পুরা ব্যালেন্স কিন্তু কেউ কখনো ধরবে না, হিসাব করবে না, আপনার শুধুমাত্র মান্থলি পেমেন্টটা ধরবে। এবং সেইটা হচ্ছে কি আপনার ওই মান্থলি যে ইনকাম থাকবে যেটা ক্যালকুলেট করবে সেটার উপরে হচ্ছে গিয়ে সেটা দিয়ে যদি হচ্ছে ভাগ দেওয়া হয় তাইলে হচ্ছে গিয়ে আপনি হচ্ছে ডেট টু ইনকাম রেশিও পাবেন। এইটা ক্যালকুলেট করে হচ্ছে গিয়ে মেইনলি হচ্ছে গিয়ে আপনাকে কোয়ালিফাই করা হয়। এইটা দেখে হচ্ছে বোঝা যায় যে হচ্ছে আপনি কত টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবেন। তো এই কাজগুলা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে সবার আগে করা উচিত আমার মতে। আগে করলে যেটা হয় আপনি আপনার বাজেটটা পেয়ে যাবেন। মনে করেন হচ্ছে আপনি জানেন যে হচ্ছে আপনার মান্থলি ইনকাম লেটসে $5,000, এখন আপনার ক্রেডিট কার্ডের পেমেন্ট আছে হচ্ছে লেটসে $200, $200। তো $200 পরে তারপরে হচ্ছে আপনার মনে করেন আদার্স আরো কিছু আছে যেগুলো সব মিলাই হচ্ছে আপনার $500 হচ্ছে চলে যাচ্ছে আপনার হচ্ছে গিয়ে মান্থলি খরচ। তো আপনি জানেন না যে আপনি কত ডলার পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে আপনি বাড়ি এফোর্ড করতে পারবেন। তো সেই কারণে হচ্ছে আপনি যদি লোন অফিসারের কাছে যান, সে আপনার ক্রেডিট চেক করে আপনার ইনকাম সবকিছু ক্যালকুলেট করে সে আপনাকে বলে দিতে পারবে যে আপনি কত ডলার পর্যন্ত লোনের জন্য কোয়ালিফাই করবেন। ইটস নট এ গ্যারান্টি, এটা আরো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু একটা রাফ একটা এস্টিমেট আপনি পাবেন। দেখা যাবে যে হচ্ছে, তো এই কারণে আমি বলবো যে হচ্ছে রিয়েলটরের কাছে যাওয়ার আগে লোন অফিসারের কাছে গিয়ে আপনি একটা প্রি অ্যাপ্রুভাল নেন যে আপনি কত ডলার পর্যন্ত কোয়ালিফাই করবেন। তারপরে হচ্ছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আপনার রিয়েলটরকে দেখান, বলেন যে হচ্ছে আমাকে এত ডলারের মধ্যে আমাকে বাড়ি দেখান, তাহলে হচ্ছে আপনার একটু হেডেক কম হবে। আচ্ছা, অনেক সময় আমরা দেখি যে বায়ারদের একটা কমন কমপ্লেইন থাকে যে আমরা লোন অফিসারের কাছে গিয়েছি, ওইখানে হচ্ছে আমাদের যে ক্রেডিট কার্ড সেটা হচ্ছে খুব হার্ড ইনকোয়ারি করা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে অনেকবার করার কারণে আমার ক্রেডিট স্কোর ডাউন হয়ে গেছে। তো এই যে কমপ্লেইনটা করে, মানে এটা কেন হয়, এরকম কেন হয়, এটা কতটুকুন, আমি যদি এভাবে জিজ্ঞাসা করি যে এই ধরনের সিচুয়েশন কখন বা কেন হয় এবং এই সিচুয়েশন কতটুকু নৈতিক, কেন হচ্ছে একজনের ক্রেডিট স্কোর খুব হার্ড ইনকোয়ারি করা হয় কয়েকবার, সেক্ষেত্রে কি আগে যে ক্লায়েন্ট তার কাছ থেকে কি আগে পারমিশন নেওয়া উচিত কিনা, এই ধরনের সিচুয়েশন, এটা যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতাম। যে কোনো ক্রেডিট পুল করার আগেই ইউজুয়ালি যেই পুল করুক না কেন লেন্ডাররা আপনার হচ্ছে আগে পারমিশন নিয়েই তারপরে করে। সো আপনি যখন হচ্ছে গিয়ে একটা মর্গেজের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন, আপনি যখন হচ্ছে প্রি অ্যাপ্রুভালের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন, তখন হচ্ছে আমরা যেটা করি যে হচ্ছে আমরা ক্রেডিট পুল করি, আমরা হার্ড পুলই করি। হার্ড এনকোয়ারি করলে যেটা হয় যে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট স্কোর ইমিডিয়েটলি একটা ড্রপ করে, হয়তো বা 10 পয়েন্টস অথবা হচ্ছে 7 পয়েন্টস, 10 থেকে 15 পয়েন্টস এর বেশি কখনো ড্রপ করে না। এবং এটার রুল হচ্ছে আপনি যখন প্রথমবার কেউ হচ্ছে আপনার এনকোয়ারি করলো, হার্ড পুল হইলো, তারপর থেকে আপনার হাতে 45 ডেজ থাকে। 45 ডেজ এর মধ্যে আপনি যদি সিমিলার মর্গেজ কোনো অন্য কারো কাছে নিয়ে যান, আপনার ক্রেডিট স্কোরের খুব বেশি এফেক্ট হবে না, আপনার ক্রেডিট স্কোর মোটামুটি সেমই থাকবে, খুব বেশি ডিফারেন্ট হবে না। এটার কারণ হচ্ছে ওই মর্গেজের যখন পুল হয় তখন হচ্ছে ওইটা ওইভাবে করেই সেট করা যে মর্গেজ পুল হইলে হচ্ছে গিয়ে দেন দ্য ক্লায়েন্ট হ্যাজ লাইক 45 ডেজ টু গেট আ মর্গেজ। তো হচ্ছে 45 ডেজ এর মধ্যে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই ক্রেডিট স্কোর আর কোনো
চেঞ্জ হবে না। এটা আসলে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা সবার মধ্যে, আবার হচ্ছে গিয়ে এটা আসলে না জানার কারণে বেসিক্যালি, যেমন হচ্ছে মানে এটা আসলে এভাবে করে সেট করা যে 45 দিন পর্যন্ত হচ্ছে তার ক্রেডিট স্কোরে খুব বেশি এফেক্ট হবে না একবার হার্টফুল করার পরে মর্গেজের জন্য, শুধুমাত্র মর্গেজের জন্য। এখন আপনি যদি হচ্ছে কার লোন নিতে যান, কার লোন নিতে গেলে হচ্ছে কি আবার ডিফারেন্ট সেট অফ রুলস আছে। কার লোনের জন্য আপনি যদি হচ্ছে মাল্টিপল ডিলারের কাছে যান, তখন হচ্ছে কিন্তু আপনার হচ্ছে দেখা যাবে 30 ডেজ বা সিমিলার 45 ডেজ এর মধ্যেই হচ্ছে আপনার ক্রেডিট স্কোরে কোনো ডিফারেন্ট হবে না, যদি আপনার হচ্ছে সেম টাইপের হয়, মানে এনকোয়ারিটা যদি সেম টাইপের লেন্ডার করে তখন। তো মর্গেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা 45 ডেজ এর মধ্যে যদি হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল লেন্ডার যদি আপনার ক্রেডিট পুল করে, আপনার ক্রেডিট স্কোরে খুব বেশি এফেক্ট হবে না। মানে আমি যদি বুঝে থাকি, তার মানে হচ্ছে একবার ক্রেডিট স্কোর হার্ড ইনকোয়ারি করার পরে সেটা কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে? সাপোজ আমি হয়তোবা এখন একবার করলাম, করার পরে আমি আমার প্রি অ্যাপ্রুভালও থাকলো, সেক্ষেত্রে কতদিন সেটা স্টে করছে? আপনি বলছেন যে 45 ডেজ পরে কি আমাকে আবার করতে হবে? ব্যাপারটা কেমন? না, 45 ডেজ আপনার হচ্ছে 45 ডেজ পর্যন্ত হচ্ছে আপনার ক্রেডিট পুলটা করার এফেক্টটা থাকবে। আপনার যে 10 পয়েন্ট যে ড্রপটা করতেছে, এই ড্রপটাই থাকবে। মানে সেকেন্ড টাইম যে হচ্ছে গিয়ে মনে করেন আমি এখন পুল যদি করলাম, লেটস সে আমি আপনার ক্রেডিট স্কোর পুল করলাম, আমি পেলাম হচ্ছে 760, আমি পুল করার পরপরই আপনার ক্রেডিট স্কোর হয়ে যাবে 750। সেকেন্ড টাইম যে পুল করবে সে দেখবে 750, থার্ড জন যে পুল করবে সে দেখবে 750, সে কিন্তু 760 দেখবে না। 760 কিন্তু শুধুমাত্র আমি দেখতেছি, মানে আমি দেখছি প্রথমবার জাস্ট। এইটা হচ্ছে গিয়ে 45 ডেজ পর্যন্ত মোটামুটি হচ্ছে সিমিলার থাকবে। তো এটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে না। আপনার প্রি অ্যাপ্রুভাল ইউজুয়ালি 6 মান্থ পর্যন্ত হচ্ছে কভার করে আপনার হচ্ছে সেম ক্রেডিট স্কোর দিয়ে, কিন্তু আপনার যখন ডিল ফাইনালাইজ হয়ে যাবে, আপনার যখন ক্লোজিং এর আগে হয়তোবা আরেকবার ক্রেডিট পুল করে হচ্ছে লেন্ডার চেক করে দেখবে যে আপনার নতুন কোনো ডেট আসছে নাকি, বা হচ্ছে আপনি নতুন কোনো ক্রেডিট কার্ড নিয়েছেন কিনা, বা আপনি অন্য কোথাও আরো কোনো বাড়ি কিনেছেন কিনা, এগুলা হচ্ছে জাস্ট ভেরিফাই করার জন্য আরেকবার পুল করে। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আপনি যখন ডিল ক্লোজ হবে তখন। এখন আপনি যদি হচ্ছে 45 ডেজ এর মধ্যে যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি বাড়ি ক্লোজ করে ফেলতে পারেন বা প্রসেসিং এ চলে যায়, আপনার লেটস সে আপনার হচ্ছে গিয়ে বাড়ি পছন্দ হয়ে গিয়েছে, আপনি অফার করে ফেলছেন, এখন হচ্ছে লোন প্রসেসিং এ চলে গেছে, তাহলে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ওইটা কিন্তু আর কোনো এফেক্ট পড়তেছে না আপনার ক্রেডিটের উপরে, মানে পুলের উপরে। কিন্তু যখনই হচ্ছে গিয়ে 45 ডেজ এর বেশি হয়ে যাবে, তখন যদি হচ্ছে আপনার কোনো লেন্ডার যদি হচ্ছে পুল করে, তখন কিন্তু আরেকবার ড্রপ করবে। আচ্ছা, আপনি একটু আগে মানে আপনি মাত্রই বললেন যে ক্রেডিট স্কোর যখন পুল করছে, পুল করার পরে হচ্ছে আবার হচ্ছে যখন কেউ বাড়ি কিনতে যাচ্ছে, ফাইনালাইজ করার পরে আরেকবার করা হবে। এখন ইন্টারেস্ট রেটটা বেসিক্যালি কখন নির্ধারণ করা হয়? প্রথমবার নাকি লাস্ট বার? কারণ লাস্ট বার যদি হয় তাহলে কিন্তু ক্রেডিট স্কোর আবার ডাউন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি ভালো তাই না? কোশ্চেন এটা। আপনার হচ্ছে ইউজুয়ালি যেটা করা হয়, আপনার রেট যদি লক করা হয়, রেট হচ্ছে গিয়ে যখন লক করা হবে এবং যত দিনের জন্য লক করা হয় সেটার উপর বেস করে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইন্টারেস্ট রেট। আপনি চাইলে প্রথমবার যখন পুল করবেন তখন যদি আপনি একটা ভালো ইন্টারেস্ট রেট দেখেন, আপনি চাইলে বলতে পারেন যে ভাইয়া আমার হচ্ছে গিয়ে পারচেস প্রপার্টি হচ্ছে টিবিডি, কিন্তু আমার রেটটা হচ্ছে লক করে রাখেন, 90 ডেজ এর জন্য হোক বা 60 ডেজ এর জন্য হোক, হোয়াট এভার দ্যাট ইজ, রেটটা লক করে ফেলে রাখতে পারেন। এই জন্য অবশ্য হচ্ছে কি আপনাকে কিছু টাকা দিতে হবে অবশ্যই, কারণ হচ্ছে গিয়ে ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি, আমরা হচ্ছে ওই প্রপার্টি যদি আপনার ফাইনালাইজ হয় তখন হচ্ছে কি আমরা রেট লক করি 30 ডেজ এর জন্য। ইউজুয়ালি 30 ডেজ এর জন্য হচ্ছে কম টাকা লাগে, আর হচ্ছে গিয়ে 90 ডেজ এর জন্য করলে হচ্ছে বেশি টাকা লাগবে আর কি। তো এটাই আর কি। তো রেট লক করে রাখলে হচ্ছে গিয়ে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা চেঞ্জ হবে না। আবার এমনও হচ্ছে অনেক সময় অপরচুনিটি থাকে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার রেট যদি হচ্ছে কমে যায়, লেটস সে আপনি 7% হচ্ছে রেট লক করে রাখছেন, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আপনি যখন হচ্ছে বাড়ি দেখতেছেন তখন লেটস সে রেট হয়ে গেছে 6.5, তখন কিন্তু আপনি চাইলে হচ্ছে রেটটা ওরা হচ্ছে গিয়ে মানে চেঞ্জ করে দিতে পারে, মানে ওরা হচ্ছে গিয়ে বলতে পারে ওকে 6.5 তুমি 7 পয়েন্টে লক করছিলা,
এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ইদার ক্যান্সেল করে হচ্ছে নতুন করে হচ্ছে রেট দেওয়া যেতে পারে, অথবা তোমার হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে হচ্ছে গিয়ে হয়তোবা পুরোটা ওরা দেয় না, আপনার হচ্ছে 0.25 পর্যন্ত ওরা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। মানে কোনো লেন্ডার করে, সব লেন্ডার করে যে তা না, কোনো লেন্ডার করে আমি দেখছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে তো আপনি তখন পাবেন হচ্ছে 6.5 মার্কেট যদিও, কিন্তু আপনি পাবেন হচ্ছে 6.75-এ। তো হচ্ছে আচ্ছা, গিয়ে সেক্ষেত্রে লক করার কারণে যে ইনিশিয়াল যে পেমেন্টটার কথা বললেন যে দেওয়া হলো, সেই পেমেন্টটা কি মানে ক্যান্সেল করে ফেললে কি সেই পেমেন্টটা চলে যাবে, আমাকে আবার নতুন করে পেমেন্ট করতে হবে, ব্যাপারটা কি তাই? আপনি কিন্তু পেমেন্ট করবেন শুধুমাত্র আপনি যখন ক্লোজিং করবেন তখন। আপনি যদি ওই রেটটা না নেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার কোনো পেমেন্ট নাই বেসিকলি। আচ্ছা, মানে এটা হচ্ছে গিয়ে দিস ইজ সামথিং দ্যাট লেন্ডার উইল ইট দ্যাট কস্ট বেসিকলি। লেন্ডার হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই পেমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে ওদের কাছ থেকে হচ্ছে যাবে আর কি বেসিকলি। মানে ওরা যদি ক্লোজ না করতে পারে তাইলে তো আসলে কোনো পেমেন্ট নাই, আপনি তো ক্লোজিং এর আগে কোনো টাকা দিবেন না। না লক করার সময় যে বলেছিলেন যে একটা নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট আমি চাইলে আমার অ্যামাউন্ট দিতে বলতে হবে। হচ্ছে গিয়ে ওইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মনে করেন এটা হচ্ছে গিয়ে ফুল যখন প্রসেসটা হয় তখন হচ্ছে আপনার নামে তো হচ্ছে গিয়ে মানে ফি র্যাকআপ হইতে থাকে, এই কস্ট ওই কস্ট, ক্লোজিং কস্টের যে ব্যাপারটা থাকে এটা হচ্ছে ক্লোজিং কস্টের সাথে যায় বেসিকলি। দ্যাটস ইট, এছাড়া কিছু না। আপনার পকেট থেকে বাড়ি কেনার আগে আপনি একটা টাকাও বের করবেন না বেসিকলি। আচ্ছা, এখান থেকে প্রশ্নটা চলে আসে যে একজন লোন মর্গেজ অফিসারের হুম কাজটা বেসিকলি কি? মানে আমি বুঝতে পারলাম যে প্রথমে আমি একজন যিনি কিনতে চান বায়ার, তিনি হচ্ছেন একজন লোন অফিসারের কাছে যাবেন হুম। এবং উনি হচ্ছেন প্রি অ্যাপ্রুভালটা নিয়ে রাখবেন, কিন্তু পরবর্তীতে এই যে আপনি একটা ওয়ার্ড বললেন ক্লোজিং কস্ট, সেখানে ভূমিকাটা কি এটা যদি ক্লোজিং কস্ট বলতে আপনার হচ্ছে আমরা যারা মর্গেজ লোন অফিসার তাদের মেইন কাজটা হচ্ছে আমাদের বায়ারের জন্য সবচেয়ে লোয়েস্ট, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে লোয়েস্ট বলাটাও ঠিক না, যেটা বলবো যে বায়ারের প্রেফারেন্স অনুযায়ী সে যেটা চাচ্ছে সেই অনুযায়ী তাকে একটা সুইটেবল লোন খুঁজে বের করে দেওয়া। এখন যেটা হতে পারে আপনি ব্যাংকে যেতে পারেন, আপনি মনে করেন ব্যাংক অফ আমেরিকাতে গেলেন, তারপরে হচ্ছে আপনার ফাইলটা নিয়ে হচ্ছে আপনি ওয়েলস ফার্গোতে গেলেন, আপনি এরকম দুইটা ব্যাংকে গেলে কিন্তু সেপারেটলি কিন্তু দুইবার আপনার ক্রেডিট পুল হবে, তাই না? এবং আপনার কিন্তু অনেক টাইম লাগবে, আপনার অনেক এনার্জি খরচ হবে দুই ব্যাংকে যাওয়ার জন্য, দুই ব্যাংকে কথা বলতে হবে, গিয়ে ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, ওদের সাথে হচ্ছে ডিল করতে হবে, ওদের কথা বলতে হবে, ওদেরকে কাগজপত্র দেখাইতে হবে। এখানে মনে করেন যে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার একটা ব্যাপার থাকে। আপনি যদি আমাদের কাছে আসেন, আমাদের যে লেন্ডার গুলো আছে, লেটস সে হচ্ছে লেটস সে ব্যাংক অফ আমেরিকা বা ওয়েলস ফার্গো আমাদের সাথে হচ্ছে ক্লায়েন্ট, মানে আমাদেরও হচ্ছে গিয়ে লেন্ডার তারা। তো হচ্ছে গিয়ে আমি যেটা করব যে হচ্ছে আপনার একটা ফাইলই সেম একবার ক্রেডিট পুল করেই হচ্ছে গিয়ে সেই ব্যাংক অফ আমেরিকার কাছেও দিব, আবার হচ্ছে ওয়েলস ফার্গোর কাছেও দিব, দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আপনার জন্য হচ্ছে যে বেস্ট রেটটা দিচ্ছে সেইটা হচ্ছে আমি আপনাকে প্রেজেন্ট করব। নট জাস্ট দ্যাট, আমার কাছে হচ্ছে মনে করেন 27টা ব্যাংক আছে এখন এই মুহূর্তে, এবং আরো অনেক হোলসেল লেন্ডার আছে, সব মিলায় অলমোস্ট হচ্ছে অনেকগুলা, মানে আমি নিজেও আসলে গুনি নাই এরকম। তো হচ্ছে যার কারণে হচ্ছে গিয়ে দেখা গেছে যে হচ্ছে গিয়ে আমার হাতে হচ্ছে যেই রেট থাকে এটা একটু হোলসেল রেট হয় অথবা হচ্ছে গিয়ে একটু বেটার হয়। এখন আপনি যদি বলেন যে আমি ক্লোজিং এ কোনো টাকা দিতে পারবো না, ঠিক আছে, আমি তাহলে হচ্ছে কি আপনাকে সেই অনুযায়ী হচ্ছে কি আপনার লোনটা হচ্ছে কি আমি লোনের প্ল্যানটা হচ্ছে কি আমি সেভাবে করে হচ্ছে ডিল করব, যে আপনি ক্লোজিং এ কোনো টাকা দিবেন না, সেক্ষেত্রে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা একটু বেশি হবে। তারপরে হচ্ছে আপনি বললেন যে হচ্ছে আমি মান্থলি পেমেন্টটা কম দিতে চাই, তখন হচ্ছে কি আমি আরেকভাবে ডিল করব, আরেকভাবে প্ল্যান করব আপনার মর্গেজটা, যেখানে হচ্ছে কি আপনার মান্থলি পেমেন্টটা সবচেয়ে লোয়েস্ট পসিবল করা সম্ভব। সেটা আমি আপনাকে হচ্ছে অপশন দিব, সেখান থেকে হচ্ছে আপনি চুজ করতে পারবেন, আমি আপনাকে বুঝাই দিব যে হচ্ছে এটার হচ্ছে এটা ওইটা হচ্ছে। সো একজন ক্লায়েন্ট হচ্ছে যেভাবে চায় সেভাবেই। এবং তারপর যেটা করতে হয় আমাদের লোন অফিসারের সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি ইনিশিয়ালি জাস্ট আপনাকে হচ্ছে আমি দেখাইলাম যে হচ্ছে আমার হাতে এই লোনটা আছে, এই লোনটাতে আপনার এত ইন্টারেস্ট রেট হবে, আপনার এত মান্থলি পেমেন্ট আসবে, আপনার ক্লোজিং কস্ট এত আসবে, তাই না? ক্লোজিং কস্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই
ক্লোজিং যে কোম্পানিগুলো থাকে ওরা হচ্ছে গিয়ে ক্লোজার যেটা আর কি, ওরা হচ্ছে গিয়ে লোনটা যখন অ্যাপ্রুভ হয়, লোন অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য হচ্ছে আমি আপনার কাছ থেকে ডকুমেন্ট নিব, লেন্ডার যদি হচ্ছে কোনো অ্যাডিশনাল ডকুমেন্ট চায় সেগুলো আমি আপনাকে দিতে বলবো, আমি আপনাকে পাস করব। বেসিক্যালি প্রাইমারি পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট হচ্ছে আমি লেন্ডারের মাধ্যমে। তো ব্যাংক অফ আমেরিকা বলেন বা ওয়েলস ফার্গো বলেন, সবারই কিন্তু নিজস্ব মর্গেজ লোন অফিসার থাকে এবং তাদের কাজগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের ওই ব্যাংকের ভিতরে। এখন আমিও একজন মর্গেজ লোন অফিসার, আমার যেটা লাইসেন্স স্টেট লাইসেন্সের কারণে হচ্ছে গিয়ে আমি এই স্টেটে হচ্ছে কাজ করতে পারি, বেসিক্যালি আমি এর বাইরে কাজ করতে পারি না। তো হচ্ছে যেটা করতে হয় আমাদের হাতে কিন্তু হচ্ছে অনেকগুলা হচ্ছে গিয়ে লেন্ডার থাকে বেসিক্যালি, মানে আমরা আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর টাইপের বেসিক্যালি। তো হচ্ছে তো আমরা হচ্ছে যেটা করি ওই লিয়াজোটা হচ্ছে আমরা করি। যেমন আপনি কিন্তু ব্যাংক অফ আমেরিকাতে গেলে একজনের সাথে গিয়ে কথা বলতে হবে, যে মর্গেজের ব্যাপারে এক্সপার্ট বা যে হচ্ছে গিয়ে কথা বলবে তার সাথে কিন্তু আপনি ডিল করবেন, আপনি কিন্তু সরাসরি অন্য কারোর সাথে গিয়ে ডিল করতে পারবেন না। সেম কাজটাই হচ্ছে আমরা করি, কিন্তু আমাদের মানে সাথে হচ্ছে অনেক লেন্ডার থাকে, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে আমরা অনেক বেশি একটু বেটার রেট অফার করতে পারি, বেটার অপরচুনিটি থাকে, অনেক কিছু থাকে আরো এক্সট্রা। দেখা গেছে যে হচ্ছে গিয়ে ভার্জিনিয়াতে হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে গ্র্যান্ট থাকে, ইউএসডি এর গ্র্যান্ট আছে, সেগুলো হচ্ছে ওই মেট্রোপলিটন এরিয়া না, রুরাল এরিয়া গুলাতে। যেমন কিছু নাম যদি আমাদেরকে বলতেন। আপনার হচ্ছে আমি আসলে ঠিক ওইভাবে কখনো হচ্ছে ইয়া করি নাই, কিন্তু হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম আছে এরকম। ইউএসডিএ হচ্ছে গিয়ে একটা লোন আছে, ইউএসডিএল প্রোগ্রাম যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, যেটা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, ওরা হচ্ছে গিয়ে কিছু মানে আনডেভেলপড এরিয়াতে হচ্ছে গিয়ে ওরা গ্র্যান্ট দেয়, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি হয়তো বা 0% ডাউন পেমেন্ট দিয়েও হচ্ছে গিয়ে আপনি ইয়া করতে পারবেন, এও সম্ভব। হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে যারা ভেটারান যারা, তাদের জন্য কিন্তু এরকমই, তারা হচ্ছে গিয়ে পুরো 100% হচ্ছে গিয়ে আপনার লোন নিতে পারে, যারা ভেটারান, স্পেশালি যারা মিলিটারি সার্ভিস গুলোতে আছেন আর কি তারা। সেটা আবার হচ্ছে কি ওই ভেটারানদের জন্য আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ে আসতে হয় আর কি। তো ওরা হচ্ছে গিয়ে ক্যারি করে আর কি, মানে ওরা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি আপনার হচ্ছে গ্যারান্টি দেয় লোনগুলোর জন্য, ওটা হচ্ছে ভিএ লোন। আমরা 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 যেটা বুঝতে পারছি যে মোর অফ ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারগুলি সবকিছু হ্যান্ডেল করা একজন লোন অফিসার, এবং এবং যে অনেক অপশন থাকে একজন লোন অফিসারের কাছে। সো ক্লায়েন্টের আসলে যে কোনো বায়ারের প্রথমে উচিত একজন লোন অফিসারের কাছে যাওয়া, তখন অনেক ডোর ওপেন হয়ে যায়। যেমন হয়তোবা কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জানা যেত না যে 0% কিভাবে কেনা সম্ভব, বা আমি যদি এমন কোন একটা রুরাল এরিয়াতে যাই সেখানে কিভাবে সম্ভব। তো এখান থেকে যদি আমি বলি, অনেকে আছেন, যেমন আমরা যেটা দেখেছি গত বছর অনেকে আছেন যে অকশনে বাড়ি কিনতে চান। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে অকশনে কিনতে হলে অবভিয়াসলি সেটা ক্যাশে কিনতে হবে। এখানে কি কোনো অপশন আছে? এখানে কি অকশনের কেসগুলো আসলে ডিফারেন্ট হয়, অকশনগুলো মোস্টলি হচ্ছে হার্ড মানি হয়। তো হার্ড মানি লেন্ডিং এও হচ্ছে আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে হার্ড মানি লেন্ডিং এর জন্য। অথবা হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে ফ্লিপ করতে চান, লেটস সে কোনো বাড়ি হচ্ছে ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে, সব ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম হয়তো বা লোন দিবে না, বা কনভেনশনালও হচ্ছে আপনি পাবেন না। যেমন এফএইচ এর লোনগুলা খুব স্ট্রিক্ট, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বায়ারের অনেক কিছু দেখে, আবার হচ্ছে বাড়িরও অনেক কিছু দেখে, মানে বাড়ির কিছু সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট আছে যেগুলা হচ্ছে না হলে আপনার হচ্ছে ওই বাড়ির জন্য লোন দিবে না। তো হার্ড মানি লেন্ডিং আছে, হার্ড মানি লেন্ডিং অথবা হচ্ছে ইনভেস্টরদের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম আছে, সেগুলা হচ্ছে গিয়ে আপনার দিয়ে হচ্ছে আপনি তখন হচ্ছে ওগুলা কিনতে পারেন আর কি, অকশনে পার্টিসিপেট করতে পারেন আর কি। তো অকশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওরা হচ্ছে ইদার আপনি ক্যাশ মানি দেখাইতে পারেন, অথবা হচ্ছে গিয়ে হার্ড মানি যেটা হচ্ছে 7 days এর মধ্যে ক্লোজিং হবে, এরকম হচ্ছে যদি হচ্ছে ডকুমেন্টস দেখাইতে পারেন তখন হচ্ছে অকশনে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন, এরকমও হয়। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাই যে আমরা দেখেছি যে গত বছর অনেক লে অফ হয়েছে, বলা যায় খুবই অস্থিতিশীল ছিল জব মার্কেট, এবং এই নতুন বছরে জব সেক্টর কি কিছুটা স্থিতিশীল হবে, কি হবে অ্যাকচুয়ালি, সেটা যদি আমাদেরকে বলতেন। জব মার্কেটে কিন্তু আসলে যারা কোয়ালিফাইড তাদের ডিমান্ড কিন্তু সবসময় থাকে,
সত্যি কথা বলতে। যেমন হচ্ছে গিয়ে হায়ারিং হয় না কিন্তু আবার আমি এমনও দেখেছি যে হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে তারপরে হচ্ছে হায়ারিং হচ্ছে। সেটা ইন্টারনালি হইতে পারে, এক্সটার্নালিও হইতে পারে। মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন্টারনালি হয়। আম যেমন হচ্ছে আমি আমার অর্গানাইজেশনে দেখেছি যে হচ্ছে গিয়ে মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো পজিশন ওপেন ছিল। তারপর হচ্ছে সেগুলো হায়ারিং ফ্রিজ হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে দেখা গেছে যে ইন্টারনালি কোনো ক্যান্ডিডেট হচ্ছে গিয়ে অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যেখানে হচ্ছে গিয়ে তার বাজেট ছিল না, বাজেট কাট হয়েছে, তখন হচ্ছে গিয়ে তাকে হচ্ছে গিয়ে ওই সমস্ত পজিশন গুলোতে হচ্ছে গিয়ে দেখা গেছে যে হচ্ছে হায়ার করে নিচ্ছে। এরকম দেখেছি আমি এই বছর। তো আমার যেটা এক্সপেকটেশন নেক্সট ইয়ার আপনার হয়তোবা এপ্রিল মে থেকে আবার হচ্ছে মার্কেট একটু চাঙ্গা হবে। মানুষজন ছুটি ছাড়া শেষ করে তারপর হচ্ছে ম্যানেজাররা আসা শুরু করবে, একটু বাজেট হয়তো বা ক্রাইসিস হবে। এই বছর আসলে অনেক কোম্পানিতেই অনেক বাজেট কাট হচ্ছে, মানে গত বছর থেকেই শুরু হয়েছে। এই বছর তো যেমন হচ্ছে বছরের শুরুতে হচ্ছে গুগল হচ্ছে অলমোস্ট অনেক লে অফ করে দিল দেখলাম আপনার হচ্ছে গুগল থেকে। তো হচ্ছে তো এইগুলা যে হচ্ছে কি এক্সপার্ট যারা আছে তারা হচ্ছে মার্কেটে আসবে, তারা তো নিশ্চয়ই বসে থাকবে না, তারা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করবে, তারা কোথাও না কোথাও ঢুকবে অবশ্যই। সো ওভারঅল হচ্ছে জব মার্কেট অনেক কম্পিটিটিভ, অলওয়েজই কম্পিটিটিভ। আপনার যদি স্কিল থাকে অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে আম, সেটা 1 মাস পরে হোক আর 3 মাস পরে হোক অথবা 6 মাস পরে হোক, আপনি হচ্ছে জব পাবেনই। জাস্ট একটু স্ট্রংলি হচ্ছে পেশেন্স নিয়ে বসে থাকতে হবে আর কি, এটাই। স্কিল থেকেই মনে হলো যে আসলে যারা নতুন জবে আসছে, যারা এক্সপিরিয়েন্স তাদেরটা আমরা বুঝলাম, কিন্তু যারা নতুন জবে আসছে তাদের আসলে স্পেসিফিকলি টেক সাইডে তাদের আসলে কি কি স্কিল থাকাটা জরুরি এই জব মার্কেটের এই চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনে টিকে থাকার জন্য? আচ্ছা, তো হচ্ছে জব মার্কেটের ব্যাপারটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি টাইপের জব আপনি খুঁজতেছেন। যেমন আপনি যদি হচ্ছে সেলস এর জব করেন তাহলে হচ্ছে একরকম স্কিল সেট। আপনি যদি টেকনিক্যাল জব করেন, টেকনিক্যালের মধ্যেও আসলে অনেকগুলা সাইড আছে। ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে একটা, তারপর হচ্ছে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং একটা, তারপরে হচ্ছে আদার্স টেস্টিং এর জন্য আলাদা। তো হচ্ছে যে ফিল্ডে থাকেন সেই ফিল্ডের হচ্ছে সবসময় আপডেটেড নলেজটা, আপডেটেড সফটওয়্যার গুলা যেগুলা হচ্ছে গিয়ে টুলস যেগুলা আছে আর কি, টুলস গুলা হচ্ছে জানা, সেগুলা হচ্ছে আমি মনে করি যে ইম্পর্টেন্ট। যেমন কারেন্ট এই মুহূর্তে হচ্ছে আরপিএ খুব ভালো, মানে মার্কেটে চলতেছে, মার্কেটে অনেক ডিমান্ড বেসিকলি আরপিএ এর। তো হচ্ছে এগুলা যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি হচ্ছে গিয়ে জানতে পারেন, আপনি যদি হচ্ছে শিখতে পারেন, নিজেকে প্রফিশিয়েন্ট করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই বলবো যে হচ্ছে গিয়ে খুবই ভালো। যেমন হচ্ছে আমরা, মানে আমি হচ্ছে গিয়ে যেটা দেখতাম যে আমি যখন হচ্ছে স্কুলে পড়তাম, মানে স্কুলে বলতে আমি ভার্সিটিতে পড়তাম আর কি, যখন তখন হচ্ছে গিয়ে আমার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাইডে, তো হচ্ছে তখন হচ্ছে ম্যাটল্যাব খুব চলতো। ম্যাটল্যাব হচ্ছে এখনো চলে, স্টুডেন্টদের জন্য ম্যাটল্যাব আসলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস। তো যারা হচ্ছে ম্যাটল্যাবে হচ্ছে ভালো কাজ করতে পারে তারা কিন্তু হচ্ছে সবসময় হচ্ছে গিয়ে বেশ ভালো, মানে দেখা গেছে যে হচ্ছে যেই রিলেটেড ফিল্ডে কাজ করে। বা অটোক্যাড, অটোক্যাড হচ্ছে আরেকটা টুল ছিল, আহ, যেটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের হচ্ছে গিয়ে ছেলেপেলেরা হচ্ছে গিয়ে ইউজ করে, এখনো করে। তো যারা হচ্ছে অটোক্যাড পারে বা হচ্ছে যারা ম্যাটল্যাব ভালো পারে তারা কিন্তু বেশ ভালো ভালো জায়গায় হচ্ছে গিয়ে চাকরি করতে পারে এখন হচ্ছে। সো আমি যেটা বলবো যে হচ্ছে গিয়ে স্কিল হচ্ছে সবার আগে, তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার হিউম্যান ইন্টারাকশন। অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে আপনার হিউম্যান ইন্টারাকশন। এখন আপনি যদি ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে হচ্ছে যদি কথা না বলতে পারেন, আপনার নিজেকে যদি হচ্ছে গিয়ে আপনি সেল না করতে পারেন, নিজেকে গিয়ে যদি হচ্ছে প্রকাশ না করতে পারেন, তাহলে কিন্তু হচ্ছে আপনার জব হবে না, আপনি যতই স্কিলফুল হন না কেন। কারণ সব জবেই হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা দেখে যে হচ্ছে গিয়ে আপনি কত কিরকম ভাবে কমিউনিকেট করেন, আপনি কিভাবে হচ্ছে ডিল করেন। যেমন হচ্ছে গিয়ে আম, আমি হচ্ছে লাস্ট ইন্টারভিউ বোর্ডে হচ্ছে কোশ্চেন করছিলাম যে হচ্ছে তোমার কলিগের সাথে যদি হচ্ছে গিয়ে তোমার লেটস সে তোমার অপিনিয়ন যদি হচ্ছে না মিলে তোমার কোনো একটা কলিগের সাথে, তখন তুমি জিনিসটা কিভাবে ডিল করবা। তো এক একজন হচ্ছে এক এক ভাবে অ্যান্সার করে। তো একটা অ্যান্সার হচ্ছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে সে বলছিল যে হচ্ছে গিয়ে আমি আসলে সবসময় চেষ্টা করব যে হচ্ছে গিয়ে আরেকজনের শুতে হচ্ছে দাঁড়াইলে হচ্ছে গিয়ে কেমন ফিল হয় সেটা বোঝার জন্য। তো হচ্ছে গিয়ে সবসময় যে সব রকম মানুষ যে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে তা কিন্তু না, অনেক রুড মানুষজনও থাকে। তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে গিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারাটা এটা একটা বড় ধরনের স্কিল, পিপল ম্যানেজমেন্ট
তারপর হচ্ছে এইগুলা মানে যে কোনো সিচুয়েশনে হ্যান্ডেল করাটা, এগুলা হচ্ছে একটা স্কিল। কিন্তু এগুলার আগে হচ্ছে সবার আগে হচ্ছে গিয়ে আপনার বেসিক যে টেকনিক্যাল স্কিল যেগুলা থাকে সেগুলা হচ্ছে গিয়ে গ্রো করা উচিত আমি বলবো। আমরা করোনার সময় দেখেছি যে আসলে রিমোট জবের অপরচুনিটি অনেক বেশি ছিল। তারপরে গত বছর দেখলাম যে এটা আসলে কমছে, তেমন বাড়েনি, কমছে। এই বছর কি হতে পারে? এই বছর কি বাড়বে নাকি কমবে নাকি হচ্ছে স্থিতিশীল থাকবে? কি হতে এইটা পারে? আসলে রিমোট জবের ডিমান্ড আগেও ছিল, রিমোট জব কিন্তু করোনার আগেও অনেক ছিল, এমন না যে হচ্ছে গিয়ে ছিল না। তবে করোনার সময় হচ্ছে 100% হিসেবে ছিল আর কি, 100% রিমোট। যেমন আমার অর্গানাইজেশন, আমি যেগুলোতে হচ্ছে কাজ করেছি আগে, দেখতাম যে হচ্ছে ওরা সপ্তাহে একদিন হচ্ছে রিমোট দিত করোনার আগে, একদিন বা 2 দিন হচ্ছে গিয়ে রিমোট থাকতো, বাকিগুলা হচ্ছে গিয়ে বাকি 3 দিন বা 4 দিন হচ্ছে অফিসে যেতে হতো। তো হচ্ছে সেটা এখন মনে করেন এখন ফুল টাইম রিমোট হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে কি এখন জাস্ট অন ডিমান্ড বেসিসে হচ্ছে গিয়ে অফিসে যেতে হয়, যখন দরকার পড়ে শুধুমাত্র তখনই। লেটস সে কোন একটা বড় ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং আছে বা হচ্ছে কোনো কাস্টমার আসবে অফিস দেখতে বা সামথিং কিছু, জাস্ট কথা বলতে, পরিচিত হইতে, বা তারা কাজের অগ্রগতি জানতে চায়, এরকম যখন হয় তখন হচ্ছে কিন্তু অফিসে যেতে হয়, মানে মোটামুটি হচ্ছে যাওয়া লাগে। সো আমি যেটা বলবো যে হচ্ছে রিমোট জবের ক্ষেত্রে আরেকটা ড্রব্যাক আছে, সেটা হচ্ছে কি রিমোট জবের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ওই স্যালারিটা কম থাকে আর কি একটু। ওরা হচ্ছে স্যালারি দিতে চায় না, বলা যায় হচ্ছে তোমার কমিট করতে হবে না, সো হচ্ছে কি তোমার স্যালারি নাই। দেখা গেছে যে ডিসির, আমি যেহেতু ডিসি এলাকায় থাকি, সো হচ্ছে ডিসি এলাকায় জব করে, যেমন আমার নিজের বসই হচ্ছে গিয়ে থাকে হচ্ছে নিউ হ্যাম্পশায়ারে, আমি হচ্ছে যেখানে এখন জব করতেছি আর কি। তো সেখানে হচ্ছে গিয়ে বসই থাকে হচ্ছে গিয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ারে। তো সে হচ্ছে আসে, দেখা গেছে যে মাসে 2 দিন বা 3 দিন আসতে হয় তাকে। এসে হচ্ছে গিয়ে তাকে হচ্ছে অফিসে বসতে হয়, মানে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে হয়, অথবা হচ্ছে আরো হায়ার যে ম্যানেজমেন্ট থাকে তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হয়, এরকম। তো ফুললি রিমোট আসলে হয়তোবা হচ্ছে গিয়ে আগের মতো করোনার মতো হবে না, তবে হচ্ছে হাইব্রিড সিচুয়েশন অনেক হবে। হাইব্রিড সিচুয়েশন মনে করেন এখনো কিন্তু আসলে অনেক হাইব্রিড সিচুয়েশন আছে, মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেসই আসলে হাইব্রিড। মানে ফুললি 100% রিমোট পাওয়াটা একটু টাফ, যদি পাওয়া যায় তাহলে তো খুবই ভালো। মার্কেট আমার মতে হচ্ছে গিয়ে এগুলোর সাথে আসলে ওই সোশিও ইকোনমিক্যাল অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে। যেমন আপনি যখন একটা হচ্ছে অফিস নিয়ে রাখতেছেন, তখন হচ্ছে গিয়ে একজনের বিল্ডিং আপনি রেন্ট করতেছেন, এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন, ইকোনমিক্যাল একটা মানে সাইকেল এখানে কাজ করতেছে, তাই না? আপনার ভাড়া নিয়ে হচ্ছে আরেকজন মর্গেজ দিচ্ছে বা হচ্ছে গিয়ে আরো আদার্স খরচ করতেছে। তো এই জিনিসগুলা হয়তোবা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা কারণ, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে মানুষজনকে হয়তোবা উদ্বুদ্ধ করা হবে হচ্ছে অফিসে আসার জন্য, অ্যাটলিস্ট হাইব্রিড, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন হোক, সেরকম আর কি। আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তো আপনার কাছে জানতে চাই, যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগের মাধ্যমটা যদি আমাদের দর্শকদের বলতেন। শিওর। সো আমাদের হচ্ছে, আমার পার্সোনালি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট আছে মর্গেজের জন্য, ডিএমভি মর্গেজ লোন। সেইখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি গিয়ে আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন পেতে পারেন, আমাকে কল করতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে আমাকে হচ্ছে এনএমএলএস এ খুঁজে দেখতে পারেন যদি লাগে। এনএমএলএস এ হচ্ছে আমার লাইসেন্সের স্ট্যাটাস সবকিছু হচ্ছে চেক করা যায়, ওখানে আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনও আছে, সেগুলো দেখতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে ফেসবুকে হচ্ছে সৈয়দ সোবহান আমার নামে হচ্ছে গিয়ে সার্চ দিলে হচ্ছে গিয়ে পাবেন আর কি পেজ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আজকের আমাদের যে আলোচনা ছিল, সেটা খুবই, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুবই কানেক্টিং ছিল, এবং আমাদের দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পেরেছে, মর্গেজ নিয়ে, লোন নিয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। শিওর, থ্যাংক ইউ। দর্শক, আজকের মতো শেষ করছি আমাদের এই পর্ব। দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। তবে শেষ করছি আমেরিকার ওয়ান অফ দি টপ ইমিগ্রেশন ল ফার্ম রাজলয়ের সৌজন্যে এই সপ্তাহের ইমিগ্রেশন নিউজ আপডেট দেখে। ধন্যবাদ সবাইকে। উইকলি ইমিগ্রেশন নিউজের আরেকটি পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এ পর্বে শিরোনামগুলোর মধ্যে থাকছে H-2B ভিসার জন্য অতিরিক্ত প্রবর্তনকারী কর্মীর সীমা অতিক্রম, USCIS সাংগঠনিক অ্যাকাউন্ট চালু করবে,
ইউএসসিআইএস অর্থ প্রদানের ক্ষমতা বিষয়ে নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে এবং ইউএসসিআইএস স্ট্যাটাস সংশোধনের জন্য ফাইলিং তারিখ নির্ধারণ। বিস্তারিত জানা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা প্রতিষ্ঠান 2024 সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই প্রায় 20,716টি ভিসা আবেদন প্রাপ্ত হয়েছে, যা 2024 অর্থবর্ষের জন্য নির্ধারিত H-2B ভিসার সীমা অতিক্রম করেছে। এই ভিসাগুলি ফেরত আসা শ্রমিকদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল এবং এটির শুরুর তারিখ ছিল 2024 সালের 31 মার্চের মধ্যে বা তার আগে। বছরের প্রথমার্ধে ফিরে আসা কর্মীদের ভিসা বরাদ্দের অধীনে সম্পূরক H-2B ভিসার অনুরোধের জন্য পিটিশনের চূড়ান্ত প্রাপ্তির তারিখ ছিল 2024 সালের 9 জানুয়ারি। ইউএসসিআইএস অর্থবর্ষ 2025-এর H-1B ক্যাপ মৌসুমের নন ক্যাপ ফাইলিংয়ের জন্য অর্গানাইজেশনাল অ্যাকাউন্ট চালু করবে। এই অর্গানাইজেশনাল অ্যাকাউন্টের প্রবর্তন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রিমিয়াম প্রসেসিং পরিষেবার জন্য একাধিক ব্যক্তিকে অনুরোধের অনুমতি দেবে, যেমন একটি কোম্পানি বা অন্যান্য ব্যবসায়িক সত্তা, এবং H-1B রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি অভিবাসী শ্রমিকের জন্য পিটিশন ফর্ম I-129 এবং সংশ্লিষ্ট ফর্মের সহযোগিতা করতে এবং সংশ্লিষ্ট ফর্ম I-907 এই প্রস্তুতিতে তাদের আইনি প্রতিনিধিরা তাদের প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা একটি নীতি নির্দেশিকা জারি করেছে যা বলে যে কিভাবে আমরা একজন নিয়োগকর্তার অভিবাসী পিটিশনের জন্য প্রস্তাবিত বেতন প্রদানের সামর্থ্য বিশ্লেষণ করি। এটি বিশেষ করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পছন্দের তালিকার চাকরিভিত্তিক অভিবাসী ভিসা শ্রেণীবিন্যাসে প্রযোজ্য হবে, যেখানে স্পন্সর করা কর্মী নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করেছেন এমন ঘটনাবলীও অন্তর্ভুক্ত। ইউএসসিআইএস নির্ধারণ করেছে যে 2024 সালের ফেব্রুয়ারির জন্য সকল পারিবারিক পছন্দভিত্তিক স্পন্সরকৃত বিভাগ এবং সকল চাকরিভিত্তিক পছন্দের বিভাগের আবেদনকারীদের তারিখ ব্যবহার করে ফাইলিং চার্ট করতে হবে এবং সমস্ত কর্মসংস্থান ভিত্তিক পছন্দের বিভাগগুলি অবশ্যই ফাইলিং চার্টের তারিখগুলি ব্যবহার করবে।